శ్రీమాత్రే నమః. ఫిబ్రవరి 1, 2026 మాఘ పౌర్ణమి రోజున శ్రీ లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ గోపయ్య స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా గోపయ్య స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం. అమ్మవారికి అయ్యవారికి అలంకరణ, వస్త్రాలు, ఆభరణాలు, పూలదండలు ఇంత అంతా అని వర్ణింపనలవి కాని అలంకరణ. విఘ్నేశ్వర స్వామి వారి పూజ, కంకణధారణ, యజ్ఞోపవీతము, జింజధారణ, కన్యాదానం, నూతన మధుపర్కం, వస్త్రాలు, అమ్మవారికి అయ్యవారికి పసుపు కుంకుమలు, జీలకర్ర బెల్లము, మంగళసూత్రధారణ, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ, నల్లపూసలు, మెట్టెలు, లోక కళ్యాణార్థమై తలంబ్రాలు, ముత్యాలు, పగడాలు, బియ్యము, పసుపు కలిపినటువంటి తలంబ్రాలు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అంట అందరూ కళ్యాణాన్ని తిలకిస్తున్నారు. మీరు చూడండి. गौरी देवताभ्यो नमः इति फलं निवेदनं परिकल्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। तमलपात्रो निर्मिष्कुनि अम्बवाल् पिपिच्चि मुक्तमेल्लि किदवेण्डि मध्ये मध्ये उदकपानीयं परिकल्पयामि। अमृतोऽपि ज्ञानमते उत्तरापोषणं परिकल्पयामि। तदङ्गा ताम्बूलान्ताकण्डि मुगी फलैत्यकत्पूरै नागवल्लीदलेत्तुं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ताम्बूलं समर्पयामि। अध नीराजनं दर्शयामि। जो वायुराकाशाद्वरुणैः स्मिति ब्रह्माण्डखण्डयोर्मध्ये राधारथिक्षीपूर्ववादः वराह वैष्णवान्तनागसेजा तक्षकष्टदिग्गजो प्रतिष्ठिते अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सप्तलोकानाम परितले भूर्भुवस्व परिहर्जन तस्य निमित्तलोकानाम अधोभागे
यत्र बालशैलमज्जगत महास्मैरो सहस्रशिखरानुवर्तिन महानालायमानमणिराजराजस्य शिष्यमनित्रा वनमणमण्डिलमण्डिपार्वती सप्तपुण्यपरियोजिताजिते स्वामी पुष्करत्रे सहित शेषाल सकल गुरुकुल द्वय सहित श्रीशैलादि पुण्यतीर्थ पुण्याचलाधिष्ठिते जम्बू प्लक्ष स्वामी पुष्करत्रे सहित शेषाल सकल गुरुकुलद्वय सहित श्रीशैलादि पुण्यतीर्थ पुण्याचलाधिष्ठिते जम्बू प्लक्ष शाल्मल कुश क्रौंच शाख पुष्कराख्या सप्तद्वीप दीपिते इंद्रकशेरु ताम्र गभस्तिराग सौम्य गंधर्व वारुण भारते के नव वर्षात्मके प्रवृत्येकं नव सहस्र योजन विस्तृते युधिष्ठिराम ओम भारत किंबुरुशेला ऋतुकुरु भद्राजिक परमणक हिरण्यकैकूतमाल हत्याभ्येति नव खंड मंडिते दंत कविंजक चम्रक बदरक नहुशनैक दैत्य गुहदेर श्वेताख्येति ध्यारण्यते पंचाशत्कोटि विस्तीर्ण भूमंडले लक्ष योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरोह दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे श्री लक्ष्मी तिरुपतम्बतल देवता सहित गोपय्य स्वामी देवता दिव्य चारण पातालविंद सन्निधौ वर्तमानेन व्यवहारिक चांद्रमानेन युधिष्ठिर विक्रमार्कशाली वाहन विजयाभिनंदन नागार्जुन गंग्यादि सचक्र पुरुष परिपत्यधिकारी संख्याकशाली वाहन सके दीनां अष्टादशति महायुगे सत्य रात्रि सत्तर लक्षाब्द कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल समकरणे एवं गुण विशेषण निष्ठायां शुभदिनौ अस्मिन् मुहूर्त शुभलग्ने हन्तो अनद्या विद्या सयाना चिन्तिसारे विचित्राभिज्ञात्योनिश पुनः पुनः राधेकजन्मितकेतनः कर्म विशेषानादामि तद्जातस्य नामधेयस्यः అందరూ కూడా నమస్కారం మనసులో మీ గోత్రము పేరు కూడా చెప్పుకోండి నామధేయః అస్మిన్ దేవతా సంపూర్ణ సకలబలాభివృద్ధ్యర్థం అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తారు ఏముండవండి అన్ని లాభాలు మాత్రమే ఉంటాయి అంటే ఏది ఎటువంటి లాభాలండి మీ అందరికీ వచ్చేది అని చెప్పేదనంటే కనుక మనము చూస్తున్నట్లయితే మనకి ఈ యొక్క భూమండల పర్యంతం అనగా భూమి మీద నుండి కూడాను చంద్రమండల పర్యంతం అలాగే సూర్యమండల పర్యంతం అలాగే ఈ యొక్క నక్షత్ర మండల పర్యంతం కూడాను మనము యవలు అనగా అదొక రకమైన ధాన్యం అన్నమాట అలాగే నువ్వు గింజలు తెలుసు కదా అలాగే నువ్వు గింజలు అలాగే మినుములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మినుముల్ని కూడాను గింజలు ఒక రాశి కుప్పగా కనుక పోసుకుంటూ మనము చంద్రమండల పర్యంతం సూర్యమండల పర్యంతం నక్షత్ర మండల పర్యంతం కూడాను అయితే ఎన్ని నువ్వు గింజలు వస్తాయో ఎన్ని మినుము గింజలు వస్తాయో ఎన్ని యవ గింజలు అయితే వస్తాయో అన్ని సంవత్సరాల పాటు బ్రహ్మలోకము స్వర్గలోకము అలాగే వైకుంఠ ప్రాప్తి కూడా సంభవిస్తుంది దేనివల్ల వస్తుందంటే ఇదంతా ఒక కన్యాదానం చేయడం ద్వారా వస్తుంది అంటే అదొక్కటేనా అంటే అలానే కాదుట మన భూమి మీద చేసేటువంటి అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర సాంధపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధ అనేటువంటి మహాయాగాలు ఉన్నాయట ఒక యాగాన్ని కూడాను 108 రోజుల పాటు 200 రోజుల పాటు కొన్ని యాగాలకైతే టైం లిమిట్ కూడా ఉండదన్నమాట అన్ని సంవత్సరాల పాటు అన్ని రోజుల పాటు కూడాను ఆ యాగాలని మనం శ్రద్ధగా కూర్చొని దీక్షగా కూర్చొని ఆ యాగాల్ని జరిపిస్తూ ఉండాలి ఆ జరిపించినటువంటి యాగానికి మళ్ళీ దానికి ధర్మ దానాలు కూడా చేయాలట దానాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని వందల వేల గోవుల్ని అలాగే భూమిని బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే వస్తారో వారందరూ ఏది అడిగితే అది బంగారాన్ని కూడా లెక్క లేకుండా దానం చేయగలిగినటువంటి శక్తి మనకి ఉన్నట్టయితేనే అవి చేయగలుగుతాం మరి అంతటి యాగాన్ని మనం చేయగలుగుతామా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అంటే గ్రాములు బంగారం దానం వేయాలన్నా కానీ మనకి జారిపోతాయి అన్నమాట ఇంత పరిస్థితులు కాబట్టి అంత చేయలేము అనుకున్నప్పుడు కేవలం ఒక కన్యాదానాన్ని చేస్తే ఆ ఫలితాన్ని మనం పొందొచ్చు అంటే కన్యాదానం చేయడం అంత తేలికండి అని చెప్పంటే ఒక ఆడపిల్ల పుట్టాలంటేనే మనకి రాసి పెట్టి ఉండాలి అలాంటి రాసి పెట్టినటువంటి విధంలో వాళ్ళకి అదృష్టం కొద్ది ఆడపిల్ల పుడితే ఆవిడని చక్కగా పెంచి పెద్ద చేసి చక్కటి వరుణ్ణి వెతికి వారికి చక్కగా కన్యాదానం చేయడం అనేటువంటిది కూడా అత్యంత కష్టమైనటువంటి విషయమే దానికి 10 సంవత్సరాలు ఆగాలి కనీసం 25 సంవత్సరాలు పడుతుంది మన జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే చేయగలిగేటువంటిదే కేవలం కన్యాదానం అనేటువంటిది మరి అలాంటి కన్యాదాన ఫలితం ఇంత ఉన్నప్పుడు కేవలం మానుష్య రూపంలో ఉన్నటువంటి మనకే ఇంత ఫలితం ఉంటే దేవతలకు ఎంత ఫలితం ఉండాలండి అలాంటి దేవతా కళ్యాణాన్ని మనం ఇప్పుడు కూర్చొని ప్రశాంతంగా అందరి ముందు కూడాను ఈ కళ్యాణాన్ని ప్రతి సంవత్సరము జరుపుకుంటూ ఆ అమ్మవారికి స్వామివారికి ప్రతిసారి కూడా లీలా కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జరుపుతున్నాం మనము అంటే లీలా కళ్యాణం అంటే ఏంటి
ప్రతిసారి మనం పెళ్లి చేసుకోలేం కానీ దేవతలకు పెళ్లి చేయొచ్చు. దాన్నే లీలా కళ్యాణము అంటారు. లీల అదొక లీలగా జరుగుతూ ఉంటుందిట. అంటే మనం జరిగేటువంటి దేవతలు కిందకి రావడం, రాక్షసులను సంహరించడం, లేకపోతే ఇంకొకటి జరగడం అంతా ఏంటి అంటే అదొక లీల. దాని ద్వారా మనకు ఒక సందేశాన్ని స్వామి చెప్పాలి అనే ఉద్దేశంతో వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అలా లీలా కళ్యాణ మహోత్సవం అనేటువంటిది ఈ భూమి మీద మనం కొన్ని పరిస్థితులలో కొన్ని పండగలే కానీ వాటిని పురస్కరించుకొని చక్కగా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈరోజు నాగపూర్ణిమ, లలితాదేవి యొక్క పుట్టినరోజుగా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అలాంటి రోజున నాగపూర్ణిమ రోజున లక్ష్మీ స్వరూపమైనటువంటి ఆ తిరుపతి తల్లి గోపయ్య స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చాలా మంది అంటుంటారు, అంటే భూమి మీద పుట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళు దేవుళ్ళు ఎలా అయ్యారండి అదండి ఇదని మాట్లాడుతుంటారు. ఆ లక్ష్మీనారాయణుడు అనేటువంటి వారు ఏ రూపంలో వస్తారో, ఎలా వస్తారో ఎవరికీ తెలియదు. అలా రూపంలో వచ్చిన వారే ఈ లక్ష్మీ తిరుపతి తల్లి గోపయ్య స్వామి అమ్మవారు. అలాంటి గృహే లక్ష్మీ రాజేరయామాసకం ప్రజామసి కుతుక్క నిలుతుంది అమ్మవారి కదండి. సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్టికం రాజ్య మహారాజమాజరత్యం మాంగళకర్పూర దివ్య నీరాజం దర్శయామి. శ్రీమద్రమారమణ గోవింద 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 వేడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. గోవింద. నీరాజనం దర్శయామి. 2 పూలు 2 అక్షతలు చేతిలో పట్టుకోండి. ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాతు. మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్ని చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాతు. నమస్కారం చేసుకుని అమ్మవారి మీద వేయండి. సువర్ణ దివ్య వేదోక్త మంత్ర పుష్పాంజలిం పరికల్పయామి. 4 అక్షతలు మీ వారి చేతిలో వేయమ్మా. యశస్మృత్యాచనామోక్తి అక్షతల్లోకి నిలివేయండి. యశస్మృత్యాచనామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు ఏనం సంపూర్ణతా జాతి సత్యోగతే సమచ్చితం. చెప్పండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వర యత్పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తథస్తుతే. దీన్ని వదిలిపెట్టి అక్షంతలు మాత్రం అమ్మవారిలో వేయండి. అంటే మంగళసూత్రం మీద స్వరం శ్రీ యొక్క మాంగళ్య గౌరీ దేవతా ప్రీతా ప్రసన్నా వరదా భవతు. అక్కడ మీరు పూజ చేసినటువంటి కుంకుమని ముందు ఆడవారు బుద్ధిన పాపిట్లో పెట్టుకోండి. వారికి కూడా పెట్టుకోండి. సౌభాగ్యమస్మైత్యాధాస్త్యం యొక్క మాంగళ్య గౌరీ దేవతా పూజాంచ కరిష్యే. మాంగళ్య గౌరీ దేవత పూజాంచ కరిష్యే. సూత్రం అన్నపూసలు మెత్తలు పిల్లలు అన్నింటినీ కూడా ఒక తమలపాకులో కానీ కొబ్బరిలో కానీ పెట్టుకొని అన్నీ ఒక చోట పెట్టుకోండి. మీ గ్లాసులో తమలపాకు తీసుకొని బోధించి ఆ యొక్క మంగళసూత్రాలు అంటే అమ్మవారు ఇందాక వినాయకుడు ఎక్కడ పెట్టుకున్నారో అక్కడ పెట్టేసేయండి. తమలపాకు తీసుకొని బోధించి ఆ సూత్రాల పైన వాటి మీద కూడా చూపించండి. ఓం గ్లాసులో తమలపాకు తమలపాకును బోధించి ఆ మంగళసూత్రాలను చూపించండి. ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుహోపన ప్రాణమిహనో దేహి భోగం యోగేవసూచ్యముచ్చరంతమనమతే మృడయా ఆనస్వస్తి అమృతం వై ప్రాణామృతమాప ప్రాణానేవ జదాస్థానముపహ్వజతే. స్వామి సర్వదిగన్నాదాజావత్ పూజాపసానకం తావత్సం ప్రీతిభావేన విద్యేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. అస్మిన్ స్థానే యోక్తమాంగళ్య గౌరీ దేవతామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. పక్కన గ్లాసులు వేసుకొని అక్షతలు తీసుకొని సూత్రాల మీద వాటిని పూజ చేయండి. స్థిరోభవ మనదోభవ సంభోభవ ప్రసన్నోభవ అభిముఖోభవ స్థిరాసనం గురు. శ్రీగంధ ధారయామి అలంకరణార్థాదిమే హరిద్రా కుంకుమలేవనం సమర్పయామి. 2 పుష్పాలు పెట్టండి. పుష్పమాలికాన్ ధారయామి పుష్పాక్షతైః పూజయామి. తదంగా మార్చన పూజాంచ కరిష్యే. ఈ 3 వేలతో కుంకుమ తీసుకొని శ్రీమాత్రే నమః అంటూ ఆ యొక్క మాంగళ్య సూత్రం మీద పూజ చేస్తూ ఉండండి. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. వికృతిం విద్యాం సర్వభూతహితప్రదాం శ్రద్ధాం యోగస్సర్భిర్నమామి పరమాత్మికం.
वाचं पद्मालयां पद्मां स्वाहां सदां सुधां कन्या हिरण्मयी लक्ष्मी नित्यपुष्टां विभावरी आदितिं च दितिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणी नमामि कमलाकान्तां कामाक्षी शिरोदपसम्भवाम् अनुग्रहपदां बुद्धिम् अनघां हरिवल्लभाम् अशोकाम् अमृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनी नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरम् पद्मप्रियां पद्मिनी पद्महस्तां पद्माक्षी पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालां धरादेवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरे चतुर्भुजां चन्द्ररूपां शीतलाम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवं शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं पुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं पुष्करणी शान्तां शुक्लमाल्यां परां प्रियां भास्करी बिल्वनिलयां परारोहां यशस्विनीं वसुन्धरां दाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं स्थैलसौम्य शुभप्रदां कवितर्वरेण्यं స్వామివారికి అమ్మవారికి తీసుకున్న వస్త్రాలు తీసుకుని పైకి అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి లీలా కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో మొదటగా గణపతి పూజాది కార్యక్రమాలు మనం చక్కగా పూర్తి చేసుకొని ఆ తదుపరి రక్షాధారణ అనగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు కూడా కలగకుండా ఉండడం కోసం చెప్పేదని అలాగే ఈ యొక్క కార్యాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేయడం కొరకు అని చెప్పేసి మనం ఒక రక్షాబంధన మహోత్సవ సందర్భంగా దేవరపైన శివరామకృష్ణ గారి దంపతులు అమ్మవారికి స్వామివారికి భక్తితో ప్రేమతో సమర్పిస్తున్నటువంటి మధుపర్కములు. ఓం యన్మధవ్యో పరమమన్నాద్యం వీర్యం దేహాగం మధవ్యో పరమో నాదో మధవ్యో సాని స్వామివారికి అమ్మవారికి తాకించి అది పక్కకు పెట్టేసేది. ఓం పోలూరి కనక మల్లికార్జునరావు గారి దంపతులు అమ్మవారి స్వామివారి యొక్క దివ్య లీలా కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా స్వామివారికి అమ్మవారికి సమర్పిస్తున్నటువంటి నూతన మధుపర్కములు. ఓం యన్మధవ్యో పరమమన్నాద్యం వీర్యం తే నాగం మధవ్యో పరమో నాదో మధవ్యో సాని. అమ్మవారి స్వామివారి యొక్క భక్తులు ఇమ్మడి శెట్టి విశ్వనాథ్ శ్రీనివాసరావు గారి దంపతులు స్వామివారికి అమ్మవారికి సమర్పిస్తున్నటువంటి నూతన మధుపర్కములు. ఓం యన్మధవ్యో పరమమన్నాద్యం వీర్యం తే నాగం మధవ్యో పరమో నాదో మధవ్యో సాని. ఓం ఇంకా అమ్మవారి స్వామివారి యొక్క నిత్య లీలా కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా
అమ్మవారి యొక్క భక్తులు, స్వామివారి యొక్క భక్తులైనటువంటి బత్తిన వాసు గారి దంపతులు అమ్మవారికి స్వామివారికి సమర్పిస్తున్నటువంటి నూతన మధుపర్ణం. యన్మధవ్యో పరమమన్నాద్యం వీర్యం తే నాగం మధవ్యో పరమో నాదో మధవ్యో కాని. కూర్చోండి. ఇప్పుడు ఎన్నో ఫలితాలను చూస్తున్నారు. దయచేసి చూసుకోండి. భార్యలకు కూడా నుదిట్న పాపట్లో పుట్టింది. సుమంగళీర్యం మధురిమాగం మూఢమస్యత సౌభాగ్యమస్మి తత్వా జాధాత్మవిపరీతునః శ్రీమద్బద్ధస్య ఆరోగ్యమైశ్వర్యం పుత్రలాభాం మహీయతే నంధాన్ పుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయుః. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దంపతులుగా పైకి తెచ్చి మంగళసూత్రాన్ని, నల్లపూసల్ని, మెట్టలు, పిల్లలు ఉన్నట్టు అన్ని కూడా తీసుకొని వారికి ధరింపజేయాలి. యా భజంత్రీలు మీరు గట్టి వారం చేస్తూ ఉండండి. అమ్మవారికి స్వామివారికి ధరింపజేసేటువంటి ఆ యొక్క మంగళసూత్రాలని అందరికీ కూడా చూపిస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాల్లో పాల్గొంటున్నట్టుగా భావిస్తూ ఆ మంగళసూత్రాలని చూసి నమస్కారం చేసుకోవాల్సిందిగా కూడా భావిస్తున్నారు.
यज्ञफलापायात् पुष्पिणी भवत्पुरात् कामोऽत्यन्तः